आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जिस वेले अब्दुल खां जो जलंधर का सूबा है ये बहुत सारिया फौजां लेके आया है तो सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह के नाल इहदा जो जंग है इत्थे शुरू होया है। जिस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह अपने सूरमिਆਂ ਨੂੰ भेजते ने, उधरों अब्दुल खां भी अपने सूरमिਆਂ ਨੂੰ भेजना करदा है। तो जदों इन्हें बैरम खां ਨੂੰ भेजिया ना, जिहड़ा बैरम खां सी इन्हें कई वारी अगे जंगां युद्धां दे विच जित प्राप्त कीती सी। अब्दुल खां ने इनू तुरन लग्गियां एक गल कहनी कीती कि बैरम खां जदों तू रस्ते दे विच आउंदा सी उस वेले तू ये गल आखदा सी कि सतगुरु जी नूं पकड़ना कोई औखी गल नहीं। सतगुरु जी ते सतगुरु जी दे सिख इस तरह ने जिवें आटे दे विच लूण हुंदा है। ते हुण तू जाके जंग क्यों नहीं करदा, हुण क्यों नहीं तू लड़ना करदा। उस वेले फिर जिहड़ा बैरम खां सी बड़े क्रोध दे विच बड़े गुस्से दे विच आया। 1000 फौज इन्हें अपने नाल लैनी कीती ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे जो सूरमे सन उन्हां दे नाल आके इन्हें जंग करना कीता। ते बैरम खां जंग दे विच जदों मारिया गया ना, उस वेले अब्दुल खां जिहड़ा बड़े क्रोध दे विच आया कि मेरे बहुत सारे सूरमे जिहड़े ने उन्हां नूं सतगुरु जी दे थोड़े जे मुट्ठी भर सूरमे ने जिन्हां ने मार के खत्म कर दिता है। जिवें ये जिहड़ा बलवंड खां बड़े भयानक जंग लड़न वाला सी, जिवें ये उन्हों तैयार करके भेजना करेगा तो जिस तरह बलवंड खां जिहड़ा है वह फौजां लैके आउंदा है। तो जदों बलवंड खां फौजां लैके आउंदा है तो सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जिवें कल्याणे नूं भेजना करदे ने ते जिस तरह भाई कल्याणा बलवंड खां दे नाल जंग करना करेगा, सो पावन जा सरवण करन वास्ते अपनियां मनबिरतियां नूं एकागर करदिआं सतगुरां दे चरनां दे नाल जुड़दिआं उचारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा बजे जुझाऊ दो दिशन उमड़ चली बड़ सैन। दोनों दिशावां तो जिस वेले नगारे वजदे ने, मारू वाजे वजदे ने ते दोनों दिशावां तो फौजां जड़ियां ने वो चढ़ के आईयां ने। कल्याण तब कोप कै फोन वजी जांदा ते ते कहंदे उस वेले भाई कल्याणा जी जिहड़े सन, भाई कल्याणे ने उस वेले ये तुरकां दीयां जड़ियां फौजां सन उन्हां नूं ध्यान नाल वेखना कीता। जंग चंद जहाँ पेड़ गाड़ो करा चोल चालै पर उतारे सुरा ने बृंद हाल। कहंदे जिथे बहुत ज़्यादा सूरमे सन ये तुरक सन, भाई कल्याणा उस पासे गया ते भाई कल्याणे ने उस पासे जाके ते जंग करना शुरू कर दिता।
ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅੜਨਾ ਕੀਤਾ। तो कंगन में दोए डालंत गोरी करियो टोए टुके कंबार छोरी। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 2 ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। पलिते दुखे बृंद ज्वाला उगाली उठे नाद उच्चे दऊ और चाली। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਲੀਤੇ ਧੁਖਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ, ਉੱਧਰ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। बाई शोक गोरी सड़ा के लगंती किसु तुंड कै मुंड खंडत संती। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। कसै फिर बारूद डाले शिताबी लगे सुर को मैं गिरै जो शराबी। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰੂਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੜੰਕਾਰ ਹਵੇ ਗਜਮ ਘੇਰ ਠੋਕੇ ਕੜਾ ਕਾੜ ਛੋਰੇ ਸਭੈ ਸ਼ਤਰ ਰੋਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਰੂ ਸਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰੂਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕਦੇ ਨੇ, ਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਂ ਖਾਨ ਕੇ ਚੁੰਗ ਬਾਂਧੇ ਲਰੰਤੇ ਕਰੀ ਮਾਰ ਪਾੜੀ ਬਿਰੰਤੇ ਮਰੰਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਨ, ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਇਹ ਚੁੰਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਗ ਬੰਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਾਏ ਜੋਧਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਬੰਕੇ ਕਰੈ ਸ਼ਿਗਰਤਾ ਪੂਰ ਨਾਹੀ ਅਤੰਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰੈ ਸੂਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦਿਖਾਵੈ ਵੰਗਾਰੈ ਮਲੇਛਾ ਨ ਸੋਹੈ ਚਲਾਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਗਿਰੇ ਵੀਰ ਬੰਕੇ ਕਰੇ ਮੁਛ ਬੰਕੀ ਪਰਹਾਰੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਜੇ ਸ਼ਸ਼ੰਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਬੰਕੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੀ ਲੋਥ ਪੈ ਲੋਥ ਪੋਥਾ ਨ ਹੋਈ ਤੋ ਫੰਗੈ ਗਿਰੰਤੀ ਸੰਭਾਰਤ ਕੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਥਾਂ ਤੇ ਲੋਥਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
तै खान ढुके ते सिख गाजै पै समुखै सुर पीछे न बाजै। एक पासे ये ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਨ ਪਠਾਨ, एक पासे सतगुरु जी ਦੇ सिख, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਰਮੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਾਰ ਲਓ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਮਾਰ ਮਚੀ ਦੋ ਔਰਤੇ ਭਟਕ ਲਿਆ ਨ ਤਾਏ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਮਾਰ ਮਚੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਓ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਨ ਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮੁਖ ਗਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਦੜੀ ਛੰਦ ਇੱਕ ਅਬਦੁਲ ਖਾਨ ਪਾ ਵਿਸਾਲ ਗੁਰਬੀਰੇ ਆਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੰਤ ਜਾਲ। ਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਟ ਗਈ ਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਖੇਤ ਗਨ ਖਾਨੇ ਅਗਰ ਦਿਡ ਨੈ ਸੁਚੇਤ। ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਸੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਤਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਲਰਤ ਧਾਏ ਤਬ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰ ਬੋਲਿਓ ਸੁਨਾਏ। ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਨੇ ਵੇਖਣੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ। ਬਲਵੰਡ ਖਾਨ ਕੋ ਡਿਗ ਬੁਲਾਏ ਤੁਮ ਹੁਤੋ ਵੀਰ ਤੋਮਰ ਭਰਮਾਏ। ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਰਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕਰ। ਤਨ ਦੇਤ ਕਿਉ ਨਾ ਬਲਰਨ ਹੇਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਰੋਕਿਓ ਜੰਗ ਖੇਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਨੇ ਬਲਵੰਡ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਰੋਕ ਲਿਆ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਲਿਓ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈ ਪਕੜੋ ਆਪ ਜੇ ਹੋਏ ਜੇ ਹਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਲਵੰਡ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਮ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਬੈਠਨ ਸਥਾਨ ਨਾ ਬੀਚ ਸੁ ਬੋਲਨ ਦੇ ਖਾਨ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਪਠਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਪਕੜੇ ਗਏ ਨਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਅਲਕ ਸੈਂਤੇ ਅਰੇ ਜੰਗ ਮੁਨ ਲਰੋ ਕਹਾ ਨਿਜ ਅਦਕ ਸੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰਾਵਤ ਅਗਾਏ ਸੁਰਖਾ ਤੁਰੰਗ ਚੰਚਲ ਉਦਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਿਆਣੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਹੱਥੋਂ ਅਗਰ ਹੈ ਕਰ ਸਾਏ ਪੁਨ ਗੁਰੂ ਬਾਹਨੀ ਦਿਓ ਪਲਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੂੰ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਦੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਰ। ਅਟਕੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਸੁਕਾਲ ਪਟਿਆਲੀ ਬਖਸ਼ ਤਿਸ ਲਿਓ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਅਲੀ ਬਖਸ਼, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਬਲਵੰਡ ਖਾਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੀਰ ਸੁਨ ਕੈ ਸੁਕਰੋਧ ਬਚ ਅਤ ਅਭੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਕਿਤੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਾ ਖੁਦਾਏ ਤੁਮਰ ਸੰਭਾਰ ਤੇ ਗਾਲੀ ਬਖਸ਼ ਲੀਨੋ ਹਕਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੋਏ ਸਮੁਖ ਚਲਿਓ ਗੁਰ ਕੇ ਰਿਸਾਏ ਪਟ 2000 ਜਿਨ ਸੰਗ ਧਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਮ ਭਏ ਅਗਰ ਗੁਰ ਸਮੁਖ ਦੌਰ ਕਰ ਹਲਾ ਹੁਲ ਸੰਗਰਾਮ ਠੌਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ ਜਿਸ ਪਾਸੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਬ ਪਿਖਿਓ ਕਲਿਆਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰ ਤੇ ਸਮੁਖ ਹੋਏ ਉੱਚੇ ਪੁਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖਰੋ ਤੋਹੇ ਕੋ ਹਤਨ ਹਾਰ ਕਿਮ ਜਾਤ ਅਗਰ ਕੋ ਹਮ ਉਤਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਨ ਮਰੇ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜੰਗ ਮਾਹੇ ਇਤੁਤੈ ਜਾਤ ਉਚਿਤ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇਮ ਕੈ ਸੰਭਾਰ ਦੁਖੰ ਪਰਹਾਰ ਬਲਵੰਡ ਮੁਰਿਓ ਸੁਨ ਕ੍ਰੋਧ ਧਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਚਾਹਤ ਨਾ ਜੀਵਨ
प्राण देत कै भयो समुख दोनों सुचेत। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। कवित पर्यो रौर दौर कर ठौर ठौर कुपे वीर। दो दो गोरी ठोक त्यार तुपक संभार कै। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਠੋਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਲੀਤਾ ਧੁਖਾ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। परे अरे राय ताए मिले समुदाय जाए। हयन खुदाए कै पलाए यार मार कै। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। पलाए यार मार कै ज्वाला उगलाणी ते पठाणी सैन हाणी गण। मांग मांग पानी प्राण छोरे तन डार कै। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਣਾ ਕਰਦਾ। आयुध प्रकार कै सुटन बंगार कै। मरे हार मार कै गिरे है खान हार कै। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। खान बलवंड बलिवंड कुंज दंडन ते। तोमर प्रचंड को परमाए बार बार ते। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਸੀ ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬਲ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ, ਬਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। कोरन को मोरन मनिंद सो नचाए कर। मारे सिखे और पुर फोर फोर डारते। ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਨਚਾਉਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। बाहुन को बल कर बाहनी हिलाए दई। बाहन को प्रेर बाहो काओ बो मारते। ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨੇ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ऊंचे सो पुकारते बंगारते न हारते हैं। करे ललकारते तुफंगन पर हारते। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੂਰਮੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਤੁਰਕ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। जबै बलवंड रन मंड कै कमंड करियो। पए खंड वंड चली चंड जो किरपान ते। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਇਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਛੀ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੰਨ ਵਿੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सिखन समेत हवै कल्याणे ने बिलोक्यो। तब बाजी को त्रिपाए भयो आगे को पठान ते। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
जिस पासे बलवंड खां नूं वेखਣਾ कीता। गोरी दोए डार कै कुफंग निज त्यार कर नील कै पलीता को भारी धर पान ते। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਪਲੀਤਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਇਹ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨੇ। लगी जाए जवान ते सो प्राण कर हान ते गिरायो है कि कान ते ना उठ्यो तिस खान ते। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। नेजा न त्याग्यो अनुराग्यो जंग भंग पयो देख कै बख्श अली बिस्मायो विचार कै। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਛੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਰਛੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਨਾ ਅਲੀ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਰਨ ਸੁਕयो ਬਲਵੰਡ ਖਾਨ ਗਿਰਿਓ ਮਰਿਓ ਭੁਜੇ ਅਗਾਰੀ ਨਤ ਧਾਵੈ ਰਿਪ ਮਾਰ ਕੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੋਕੋ ਆਗਾ ਜਾਏ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤੁਪਕ ਚਲਾਏ ਧਾਏ ਵੱਡੇ ਭੱਟ ਖਾਏ ਖਾਏ ਮਾਰੇ ਤਨ ਡਾਰ ਕੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕਣਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੋ। ਆਯੁਧ ਸੰਭਾਰ ਕੈ ਵਿਸਾਲ ਤੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਅਰਿਜਾਰ ਮਾਰ ਕੈ ਸੋ ਹੋਸ਼ ਕੋ ਸੰਭਾਰ ਕੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਕਹੈ ਜੋ ਪੁਕਾਰੀ ਪਿਆਨੇ ਅਗਾਰੀ ਤੂੰ ਪੰਗੈ ਸੰਭਾਰੀ ਬਰੂਦੈ ਸੋਡਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਨਾ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਜਨ ਠੋਕ ਗੋਰੀ ਕਰੀ ਸ਼ਤਰ ਔਰੀ ਪਲਿਤੇ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਤੋੜੇ ਤੁਖਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 2-2 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕਿਆ, ਪਲੀਤੇ ਤੁਖਾਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਮੂਹੇ ਅਰਾਤੀ ਤੱਕੈ ਤਾਹੇ ਛਾਤੀ ਛੁੱਟੀ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਤੀ ਲੱਗੀ ਬੇਗ ਤਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ੂਕਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੇ ਸ਼ਤਰ ਘਾਤੀ ਤੁਫੰਗ ਪਪਾਤੀ ਪਰੇ ਸ਼੍ਰੋਣ ਝੂਲੇ ਪਲਾਸੰ ਪਰ ਫੁੱਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਝੂਮਦੇ ਹੋਏ ਡਿੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਰੇ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਧਾਇਓ ਤੁਰੰਗ ਨਚਾਇਓ ਕਲਿਆਣੈ ਸੁਹੇਰਾ ਕਇਓ ਤਾਏ ਬੇਰਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਤਿਓ ਖਾਨ ਆਗੇ ਅਬੈ ਜੇ ਨ ਭਾਗੇ ਪਠੋ ਤਾਏ ਸੰਗਾ ਸੰਭਾਰੀ ਤੁਫੰਗਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ,
ਤੂੰ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਲਵੰਡ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂਗਾ? ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਬੈ ਬਾਮ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਗਮ ਨਿਕਾਸੇ, ਕਬੈ ਹੱਥ ਦਾਏ ਚਲਾਕੀ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ, ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਬਖਸ਼। ਚੁੱਕੈ ਨਾਹੇ ਗੋਰੀ ਜਿਸੇ ਤਾਕ ਛੋਰੀ, ਅਤੇ ਸੋ ਨਿਸੰਸੈ ਬੜੇ ਵੀਰ ਧਵੰਸੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਾ ਜੁਤਾਇਓ ਅਗਾਉਂ ਸੁਆਇਓ, ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਧਾਰੀ ਤੁਫੰਗਮ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਕਿਓ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਤੋਰਾ ਚੁਕਾਵਾ, ਸ਼ਤਾਬੀ ਪਲੀਤਾ ਉਠਿਓ ਨਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਲੀਤਾ ਤੁਖਾਇਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਛੱਟੀ ਆਏ ਗੋਰੀ ਰਿਦਾ ਦੀਨ ਖੋਰੀ, ਗਿਰਿਓ ਝਮ ਐਸੇ ਕਟਿਓ ਰੁੱਖ ਜੈਸੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਬੜੀ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਰਿਓ ਜੇ ਕਲਿਆਣਾ ਪਏ ਮੋਦ ਖਾਨਾ, ਭਲਾ ਹਾਲ ਕੀਨੇ ਚੜੀ ਚੌਂਕ ਚੀਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਰਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਾਉਂ ਪਿਆਨੇ ਪਏ ਸਾਵਧਾਨੇ, ਰਣੰਗ ਰੰਗ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰੋਸ ਮਾਚੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤੁਰਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਪਾਨ ਨਿਕਾਰੀ ਪਰੇ ਇੱਕ ਬਾਰੀ, ਤਛਾ ਮੁੱਛ ਕਾਟੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਡਾਟੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਢਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਸ਼ਾ ਮੁੱਛ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਤੇ ਮਾਰਨੇ ਸੇ ਪਰੋਏ ਕਰੇ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਟ ਜੁਦੰ ਕਰੇ ਸੂਰ ਕ੍ਰੁਧੰ। ਕਿਤੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨੇਜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਕਰਾ ਚੋਲ ਭਾਰੇ ਸੁਖੰਡੇ ਦੁਤਾਰੇ, ਤਜੀ ਢਾਲੇ ਆਗੇ ਫਿਰੇ ਸ਼ੰਕ ਤਿਆਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰਕ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੁੱਟੈ ਉੱਤੇ ਖਾਨ ਟੁੱਟੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਹਾਰੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਕਰਾਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੁਰਕ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਲਓ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਟੇ ਅਗ੍ਰਹ ਕਹਿ ਹਤੈ ਕੋਪ ਕਹਿ ਕੇ, ਵੱਡੋ ਸ਼੍ਰੋਣ ਚਾਲਾ ਸੁਲੋਥੈ ਕਰਾਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਥਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਖੇਤ ਮਾਹੀ ਬਿਹੰਗੇ ਸੁਖਾਹੀ, ਫਿਰੈ ਸਿਆਲ ਮਾਤੇ ਪਟੰ ਮਾਸ ਖਾਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਗਿਰਜਾਂ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਇੱਲਾਂ ਆਦਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜ ਆਦਿਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੂਕਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।
गणं कंक आए थिरे जंग थाए बड़ी ग्रिज बोले भाई बृंद डोले। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਲਾਂ ਤੇ ਗਿਰਜਾਂ ਆਦਿਕ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। दोहरा फिरै जोगनी भिखना करती श्रोणत पान। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਣੀਆਂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋਗਣੀਆਂ ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰੋਣਤ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ। भूत प्रेत नाचत हस्त उठ उठ परत मसान। ਤੇ ਭੂਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿਕ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਮਸਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਖ ਤੁਖ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख भंजन।